जमी उड़ीगले गेंडाया झाड़ी दे पर आपण से अवस्था नहीं। अनुगुल जिला को बदनाम कले, अनुगुल डिपार्टमेंट को बदनाम कले। एबे आइले आइसक्रीम दुकान आइसक्रीम किनी खाइलेनी जदि एते फ्लेवर दरकार थिला। सब चैटर वीडियो कॉलिंग भी अच्छी कौन देखिया पे वीडियो कॉलिंग रे पुणी माँ मान को फ्लेवर मागुचंदी। सुरक्षा पई आपण थाना को जिबे परे आपण निर्यातनार शिकार पाइबे। ए कथा आज मु कोन पई कहूची जेतेबेले नयागढ़ एसडीपी ना रे सांघातिक अभियोग आसीबा परे जो महिला जनक अभियोग आनुचंती जे गोटे अभियोग नहीं कि थाना को जाइतिले आउ से अभियोग आधार रे तांको नंबर मागी तांको अश्लील भाषा रे गाली गलोच करने सहित मिच खेस रे पसैबी आउ तांको फेवर भी मगा जाउची। आज आपण को एक कथा कहीं कहूँ जे पूर्वर आपण अनुगुल महिला हाबिलदार को कथा जानी एवं जड़े एसडीपीओ ये जो शासन रे रही जो माने प्रशासन अधिकारी जो माने सुरक्षा जोचंती से माने केमती भक्षक साजुचंती ताहाला एटा होची प्रमाण। आज आम पहुंचीचु आम सहित अच्छी उच्च न्यायालय वरिष्ठ आईनजीवी निया रंजन ओझा। आम पचारि बुझा जे यही घटना आधार रे कौन कौन दफा लगी पारे कहा उपरे कार्यानुष्ठान हम हम पचारि बुझा। सर आपन को स्वागत करी। ये गोटे खबर महिला हाबिलदार को परे केमती देखुछंती प्रथम? आज्ञा आज्ञा नमस्कार। बड़ माने कौन कहवा कहले कूल कुटुंब को लाज एपटे न कहले जो कूल भासी जाऊँ माने माने लाज सरम आड़ुनी। तुम अनुगुल डिपार्टमेंट को बदनाम कल पुणी गोटे ये जो एसडीपीओ बाबू को मुझे जानी माने बोधुए मुझे डिपार्टमेंट भारी सेंसिटिव डिपार्टमेंट आउ भल डिपार्टमेंट रे थिले आ डिसिप्लिनरी भल डिपार्टमेंट रे थिले पूरी डिवीजन रे थिले से जानी जाऊे आ मु डिपार्टमेंट जेहेतु गोटे भल डिपार्टमेंट एवं से डिपार्टमेंट जदि बा पुलिस डिपार्टमेंट अंडर रे जाऊँगी मुझे डिपार्टमेंट ना बदनाम करने चाहूनी किंतु से जो सेठू से भितर हो नला आईसिणा प्रकृति तो जार थी से खोजी खोजिकी चलो माने कौटी कौ पोखरी रे माछ अच्छी माने इठी गोटे पूरा कंट्रोल भितर थिले जो लगाम छड़ा हो गले कौन करेंगे बाहरला फुटिक बाहरला नुहे लाज माड़ूनी। सेपटे अनुगुल डिपार्टमेंट अनुगुल जिला को बदनाम कले, अनुगुल डिपार्टमेंट को बदनाम कले। एबे आइले नयागढ़ को ये कौन आपणकर इंटरलिंक रोचे ना कौन ये जो मुझे को कहूँ आपण मैंने आंटी टेररिस्ट आ टेररिस्ट ओ एसडीपीओ बाबू लाज सरम आड़ुनी। माने भुवनेश्वर भाया राजधानी थिल पुणी महाप्रभु राज्य भी बीतेकरी भी आसिल माने सरकार को मोटा अंकर दरम भी पाइल पाइकिरी चेहराटी सरल सुंदर मजबूत भी रखिल स्टार ऊपर स्टार भी पिंधिल जेतेबेले उच्च पदस्थ अधिकारी हेल तापरे तमर एसडीपीओ भाव तमे गोटे डिपार्टमेंट रो अधिकारी माने डिपार्टमेंट रो राजा कह गले चले कहीं बदनाम कर नयागढ़ जिला को बदनाम करदेल पुणी नयागढ़ पुलिस को भी बदनाम करदेल। तम भलिया ऑफिसर मान को चाकरी माने टोटाली टर्मिनेशन करदवा कथा। आपण माने ये अधिकारी पाहिया योग्य नुहे। आपण माने कौन करुचंती कि अपॉइंटमेंट पाईगला परे कांधे स्टार टाप लगिला तापर आउ गोटे केम स्टार लगिवो ता पछरे गोड़ेले सला सूत्र मातिले तापर माति सारा परे एबे आसीगले कौन जेतले एसडीपीओ भाव में जॉइन कले सेतबेले गोटिकिया रूम मिलला तापर सुविधा मिलला से पोखरी भितर माने माछ खाइला भाया कौन नहीं माने माने जमती उड़ीगले गेंडाया झाड़ी दे पर आपण से ही अवस्था नहीं। आपण टे दबा टे जीवा आईन उपरकू जीवा आउ आपण माने जो आईन रक्षक होकरी
ଯେଉଁ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଜ ସରମ ମାଡ଼ିବା କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଫେଭର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମର ଫେଭର ଅଛି, ବଟରସ୍କଚ୍, ଭାନିଲା, ଆଉ ଇଏ ଫ୍ଲେଭର ଇଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଖାଇଲେନି ଯଦି ଏତେ ଫ୍ଲେଭର ଦରକାର ଥିଲା। ପୁଣି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲେଭର ମାଗୁଛନ୍ତି। ତମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ତମ ମାନେ ତମ କେମିତିଆ ଅଧିକାରୀ ଏଚଡିପି ବାବୁ, ଏଚଡିପି ବାବୁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଚଡିପି ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା BNS 2023 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଅଟେ। ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବହି ଅଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ। BNSର ଧାରା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଉ ସେ ନାହିଁ IPC। ସେ IPC ଭିତରେ ବୋଧେ ଡୁବକି ମାରୁଛ ନାଇଁ? ଛାଡ଼, ତୁମକୁ କିଏ ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ BNSର ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବ, କିଏ ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବ, ମା ଗଙ୍ଗେଇଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଚ୍ଛା, ଧାରା 68 BNS ଟିକେ ଜାଣିବାନି? ଏଚଡିପି ବାବୁ ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଜାଣିଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଇକିରି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ BNS ବା ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୋଚିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଆଇଁଷିଣିଆ ପ୍ରକୃତି ଥିବ। ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଧାରା 75 BNS। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଏଚଡିପି ବାବୁ? କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ କାଳେ ମୁଁ ତମ ହାତ ଯଦି ଧରିଦିଏ, ତମ ଦେହ ଯଦି ଛୁଇଁ ଦିଏ। ଇଏ ଡିକ୍ସନାରୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଡିକ୍ସନାରୀ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଆପଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ପଢ଼ିଥିବେ ନା? ପଢ଼ିଥିବେ, କାହିଁ ବେକାର ମୁଁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି। ଅଜନ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ପୁରୁଣା ଡିକ୍ସନାରୀ। ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ ବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିସବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ଭୋଗିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ନା, ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ଖାଇବି। ଧାରା 74 BNS ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ। ଏଚଡିପି ବାବୁ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତପାତି ମାଗିନାହାନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂରେ ମୁଁ, ଆଉ ଚାଟିଂ ବି ଅଛି, ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ବା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ତେବେ 1ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ଚା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବଢ଼ିଆ ସରକାର ଆମେ ପାଇଛେ, ଭଲ ସରକାର ପାଇଛେ, ଏବଂ ସରକାରଠୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ନେତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏବେ ଛତାଟାକୁ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଶିଣିଆ ପ୍ରକୃତିର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସରୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟର୍ମିନେସନ୍ କରିଦେବା କଥା। ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ସେ ଚାଟ୍ ଯିଏ ଦେଖିବ, ମାନେ ସେ ପୁଣି ମାଆଟେ, ସେ ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ସିଲି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକରି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଡ୍ ଆୱାର୍ସ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରେ, ରାତି 1-2ଟାରେ ବି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି,
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ ବି ମାନେ ଥରକୁ ଥର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କିମ୍ବା ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାଟିଂ କରିଛନ୍ତି OST ବାବୁ ଯେଉଁ ଚାଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି ତାର ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଥିବ ନା ନାହିଁ। IT ଆକ୍ଟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? IT ଆକ୍ଟ 2000 ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆପଣ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିନଥାନ୍ତେ। IT ଆକ୍ଟ 2000, if the police officer uses mobile phones, social media or other technology to harass the women, ସେକ୍ସନ୍ କେତେ ଆସିବ BNS ଏଇ ଯେଉଁ IT ଆକ୍ଟରେ ସେକ୍ସନ୍ 60E IT ଆକ୍ଟ, ସେଥିରେ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ସେଥିରେ ଟକିଂ ଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇମେଜେସ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କନସେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କରିଥିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବି ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ? HDB ବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର? ଲାଜ ସରମ ଆଣୁନି। ଅଜନ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀର ଆପଣ ପୁରା ମ୍ୟାରେଡ୍ ଗୋଟେ ଆମ ପୁରୁଣା ଅଜନ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଜନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଅଜନ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀର ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ ଏ ଫେୟାର ୱାଇଫ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଟୁ କିସ୍ ଅର୍ ଥ୍ରାଇସ୍। ସେଇ ପରିଧି ଭିତରେ ରହିଲେନି। ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ IT ଆକ୍ଟରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟଚିଂ ଅର୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ କହିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତକୁ ଧରି ପକାଏ, ଯଦି ଛୁଇଁ ଦିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଇଁବେ ବା ଆପଣ? ଗୋଟେ ମାଆଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଛୁଇଁବେ ବା? ସେ ଜଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଗୋଡ଼ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି, ତାର କ'ଣ ଆପଣ ଛୁଇଁବେ? ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଲାଜ ସରମ ମାଡ଼ୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡଟା କହିଦେଉଛି IT ଆକ୍ଟର। ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଡିସିପ୍ଲିନରେ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଇକିରି ୱି କେୟାର ୱି ଡେୟାର ହେଉଛି ମା' ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଇଁଷିଣିଆ କ'ଣ ବା? ହାଁ, କାହିଁକି ଏତେ ଆଇଁଷିଣିଆ? କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ବଦନାମ କରିବେ ଆପଣ? 75 IT ଆକ୍ଟ 2000। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବାରମ୍ବାର ଇଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି, ଜଣେ ମହିଳାଟେ କ'ଣ ସତରେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବନି କି ଥାନାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଯିବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ବି କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍ କୌଣସି ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋପନୀୟତା ଥାନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ଥାନାକୁ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବା ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇବେ। ଜଣେଇଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିବେ ସେ ଲୋକାଲ ଥାନାର, ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ଆକୋମୋଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ କଥା ସହିତ ଖାଲି କଥା ଶୁଣିବେନି, ଶୁଣିଲେ ପଶି ସେକାନେ ବାହାରିଯିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ OSTP ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ମୋର ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଭାରି ମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଦଣ୍ଡଟା ବି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। IT ଆକ୍ଟ 75, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ
ଆଉ ଆଉଟ୍ରେଜିଂ ମଡେଷ୍ଟି ଗେସ୍ଚର ଅର୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ମାର ଆପଣ ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଟ୍ଟା ମୁଁ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଟ୍ଟାରେ ଆପଣ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କହିଦେବି। ମୁଁ ବି ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ 79 IT ଆକ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଇ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଏବଂ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେଠି ପଲିଟିକାଲ ଲେବୁଲ କିଛି କାମ କରେନି, କିଛି ଶୁଣାଯାଏନି ସେଠି। ତେଣୁ ଇଏ ଏ ଲୋକ ପ୍ରତି ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆଇନକୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି କରିଛି ଏବଂ ତାର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫିଆରାନ୍ସ କରିଛି ଏବଂ ତାର ମାନେ ଇଏ ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏ ଲୋକଟିକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କୌଣସି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ମିନ୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ପୁରା ବହିଷ୍କାର ଟୋଟାଲି। ଏମାନେ ସରକାରଠୁ ଭଲ ଭଲ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ୱି କେୟାର ମିନ୍ସ ୱି କେୟାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ପାଠରେ ସେତିକି ଆଇନର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଡେୟାର ମିନ୍ସ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦମନ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନର ପରିଧି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଇନର ପରିଧି ଶିଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟି ଇଏ ବଡ଼ ଆଇଁସିଣିଆ ଲୋକଟିଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ ଲୋକଟି ଉପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ବସେଇ ଏ ଲୋକଟିକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାର ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା କଥା। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ସୁନସାନ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ହୋଟେଲ ଡାକନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ହୋଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କେସ୍ ବାହାନାରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ହୋଟେଲ ଡାକିବା ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ମୋତେ ହୋଟେଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଲିକି ସେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ସିଏ ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ମା। ଆପଣ ଯାଇକରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମହିଳା କମିଶନ ବି ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖ କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ଆମର ଓକିଲ ଭାଇଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ବି ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଟେକ୍ ସିରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଅନୁଗୁଳ ହାବିଲଦାର ଅଭିଯୋଗରେ ଯେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍ ଦବିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କେସ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କ'ଣ କି ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ନିଜର ଚାକିରିଟି ପଳେଇବ ଆଉ ଦରମାଟା ମିଳିବନି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଚଳିବେ କେମିତି? ତମେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଚଳିବ କେମିତି? ପାନ ଦୋକାନ କରିକି ବସିବ, ପାନ ଦୋକାନରେ ଚୂନ ମାରେ, ଚୂନ 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 ସେଇଟା ତମକୁ ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲେସନ୍ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଏମାନେ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହେଇକିରି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ IAC ଫତେଗଡ଼ ମାନେ ସିଏ ବି ବଡ଼ କାଡ଼ୁଆ ଅଫିସରଟିଏ।